40 سال 2 مہینہ، 40 سال 3 مہینہ، 40 سال، بلکہ 3 سال تک تو دعوت و تبلیغ چھپ چھپ کر کی گئی۔ زید ابن ارقم کے گھر میں لوگ جمع ہوتے تھے چھپ چھپ کر، اور 3 سال کے بعد جب کھلم کھلا اوپنلی جب دعوت کا حکم دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 سال کے بعد تو آپ کو نبوت ملی، اور 3 سال آپ نے جو دعوت کی چھپ کر، اس کے بعد اوپنلی دعوت کا اور تبلیغ کا حکم دیا گیا، تو 40 اور 3 43 43 سال کی عمر آپ کی ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جب لوگ جمع ہوئے تو آپ نے جو سب سے پہلے دعوت دی لوگوں کے سامنے، وہ کیا دعوت تھی؟ اور اس دعوت کا پر ایکشن لیا گیا، اور اس ایکشن کا کوئی ری ایکشن جناب محمد رسول اللہ نے اپنی طرف سے پیش نہیں کیا، ورنہ حالات خراب ہو جاتے۔ لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں، ایک ایک چیز کو سنیے گا، لوگوں اگر میں تم سے یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا ہوں، ایک بہت ہی خطرناک لشکر، ایک بہت ہی ڈینجر گروہ چھپا ہوا ہے جو تمہارا دشمن ہے، آدھی رات گزر جانے کے بعد وہ تم پر، تمہاری بستیوں پر، تمہاری بیوی بچوں پر حملہ کر دے گا، تو تم میری اس بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ یہ کوئی دعوت نہیں تھی، نہ کلمے کی دعوت، نہ نماز کی دعوت، نہ روزے کی دعوت، نہ حج کی دعوت، نہ زکوٰۃ کی دعوت، کوئی ابھی حکم نہیں دے رہے ہیں۔ ابھی یہ بھی نہیں معلوم ان لوگوں کو کہ محمد رسول بنا دیے گئے، بس آپ نے پوچھا، کوشچن کیا، یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے جو مجھے دکھ رہا ہے، کیونکہ میں اونچی جگہ پر کھڑا ہوں، میں بلندی پر ہوں، مجھے دکھائی دے رہا، تمہیں نہیں، حالانکہ لشکر ہے نہیں، یہ بھی آپ نے کہا، حالانکہ لشکر ہے نہیں، میں یہ بھی کہہ رہا ہوں ہے نہیں، کوئی نہیں چھپا ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر چھپا ہے، تو تم میری اس بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ اگر میں یہ کہوں کہ آدھی رات کے بعد وہ لشکر تم پر آکرمن کر دے گا، اٹیک کر دے گا، تم پر حملہ کر دے گا، تو تم میری اس بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ تو جو لوگ پہاڑی کے نیچے جمع تھے، انہوں نے جو جواب دیا، وہ جواب کیا تھا؟ اے محمد ابن عبداللہ، اے عبد المطلب کے پوتے، اے عبداللہ کے لخت جگر، اے عبداللہ کے بیٹے محمد، ہم آپ کی بات بسر و چشم، ہم اس کو فوراً قبول کر لیں گے، فوراً مان لیں گے، ایکسپٹ کر لیں گے، یقین کر لیں گے، ہم اس کو سر اور آنکھوں پر رکھ لیں گے، آپ کی بات کو فوراً، آپ کی بات کو ہم تسلیم کر دیں گے، سر تسلیم خم کر دیں گے، اور مان لیں گے کہ اس کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جبکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر نہیں چھپا ہے، لیکن اگر میں کہوں چھپا ہے تو میری بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ دل میں اتارنے کا انداز دیکھیے، آپ بات کو دل میں جمانے کی خوبی دیکھیے۔ کوئی لشکر ہے نہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ایک لشکر چھپا ہے تو میری اس بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ فوراً مان لیں گے۔ چھپا نہیں
इल्ला सिद्का, इसलिए कि आपकी अब तक की 43 ईयर्स 40 और 43 साल की जिंदगी हमारे बीच में रही है। आप हमारे सामने उठे हैं, बैठे हैं, खाए हैं, पिए हैं, चले हैं, रहे हैं। हमने इस 43 साल की 43 ईयर्स की आपकी पूरी जिंदगी में हमने आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। हमने कभी आपको अमानतों में खयानत करते हुए नहीं देखा। हमने आपको कभी लहू लड़क में खेल कूद में नहीं देखा। हमने आपको कभी धोखा देते हुए नहीं देखा। हमने कभी आपको किसी को परेशान करते हुए नहीं देखा। एक आलिम के लिए, एक मुकर्रिर के लिए, एक खतीब के लिए, मस्जिद में बोलने वाला और जुमे का खुतबा देने वाले के लिए जरूरी है कि वो लोगों के सामने दीन की दावत देने से पहले अपना एक रिकॉर्ड, अपना एक किरदार, अपना एक कैरियर, अपना एक पास्ट, पहले की जिंदगी लोगों के सामने साफ सुथरी पेश करे, तब लोग उसकी बात को मानेंगे। अगर उसका करैक्टर बैठ रहा, उसका अखलाक बुरा रहा, उसका किरदार बुरा रहा, फिर वो दावत देता है तो लोग उसके बैड किरदार की वजह से उसकी बात को तस्लीम नहीं करेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अभी नमाज की बात नहीं बोली, अभी कलमे की बात नहीं बोली, अभी अपने आप को रसूल भी नहीं कहा, अभी नबी अकरम ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने बारे में बताया। बताओ, अगर मैं ये कहूं कि इस वादी के पीछे, इस पहाड़ी के नीचे एक लश्कर छिपा है, मेरी इस बात का इकरार करोगे या नहीं करोगे? कहा करेंगे। क्यों? आलो मा जर्रबना इल्ला सिद्का, वजह है करने की, हमने आज तक आपको झूठ बोलते हुए नहीं सुना, तो आज कैसे आप झूठ बोल सकते हैं? तो सुनो, अब देखिए, तो सुनो, जब मैंने बंदों के मामले में कभी झूठ नहीं बोला, इंसानों के मामले में झूठ नहीं बोला, मानव के विषय में, मानवता के विषय में, इंसानियत के सब्जेक्ट में जब मैंने झूठ नहीं बोला, तो अल्लाह ताला के ताल्लुक से मैं झूठ कैसे बोल सकता हूं? लोगों सुनो, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है, लोगों में अल्लाह का पैगंबर हूं। 40 साल की उम्र में गारे हिरा पहाड़ी की एक गार के अंदर मेरे ऊपर कुरान की आयतें नाजिल हुई हैं। अल्लाह ने मुझे अपना रसूल बनाया है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये कुरान की आयतें मेरे ऊपर नाजिल होकर मोहर, नबुव्वत की मोहर मेरे ऊपर लग चुकी है। लोगों, अपने आप को अल्लाह के अज़ाब से बचाओ। लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो और उस अल्लाह के अलावा किसी को अपना माबूद मत बनाओ। वही तुम्हारा हाजत रवा है, वही तुम्हारा मुश्किल कुशा है। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। आए मक्के की पहाड़ियों के नीचे जमा होने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे। तुम लिकुल अरब वल अजम, अरब के भी मालिक बन जाओगे और अजम के भी मालिक बन जाओगे। अल्लाह तुम्हें पूरी दुनिया को एक मुल्क बनाकर तुम्हारे कदमों में डाल देगा। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ। अब आपने जब ये दावत दी, तो अब कोई ये नहीं कह रहा है कि अरे मोहम्मद तुम झूठ बोलते हो। वो जबान ही नहीं उन पहाड़ी के नीचे रहने वालों के पास जो ये कह सके कि मोहम्मद इतना बड़ा झूठ, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का नबी होने का दावा कर रहे हो। झूठा कहने का हक नहीं है, न कह पा रहे हैं। क्यों नहीं कह पा रहे? क्योंकि अभी तो कहा था कालू मा जर्रबना इल्ला सिद्का। 43 इयर्स में, 43 साल की जिंदगी में कभी झूठ बोलते हुए नहीं पा, अभी इकरार किया था, एक्सेप्ट किया था। अब ये कैसे कह देंगे तुम झूठ बोल रहे हो? सब खामोश, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। इसकी बात माने कि ना माने, ये कभी झूठ तो नहीं बोला। किसी के अंदर जब हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने